کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. اللہ تعالی علی محمد. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. سچی بات آپ کو بتاؤں، میرا ذہن ہے نہیں تھا، لیکن میری والدہ نے مجھے بڑھا کہا کہ آپ جاؤ. وہ گھر میں ہر جو بھی اجتماع ہوتا ہے اس کے بعد مدنی چینل دیکھتی ہیں، انہوں نے مجھے بولا. میرا رجحان ہی نہیں تھا، لیکن ان کے کہنے پہ میں آیا ہوں. لیکن ابھی دل کرتا ہے کہ ادھر ہی رہوں. یہاں پہ میں نے حقیقت دیکھی ہے. جو انہوں نے سکھایا ہے وہ پہلے کبھی سیکھا نہیں. وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، حقیقت سے بہت دور تھا میں تقریباً. ہم نے سنا تو کچھ اور تھا، لیکن یہاں جو ماحول ہے نا بالکل پرسکون ماحول ہے. ایک دلی سکون بھی ہے الحمدللہ. اور اس کے بعد یہ اس طرح کوئی سسٹم بنا ہوا ہے کھانے کے حوالے سے، ہر چیز حوالے سے سکون ہے یہاں پر. یہاں تو بات ہی اہل بیت کی ہے الحمدللہ، ہر بات الحمدللہ اہل بیت اہل بیت. جہاں سے ہم نے تیسرا دن یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کربلا کے کیسا واقعہ ہوا، امام حسین کی ان کا شان سن رہے آ رہے ہیں. تقریباً ہزاروں اسلامی بھائی مدنی قافلے کے لیے سفر کر چکے ہیں، اور یہاں ہم قریباً 126 اسلامی بھائی میہر سے آئے ہیں. شہدائے کربلا کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور ہم منقبت سن رہے تھے، اس وقت بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. امیر علیہ سنت نے جو اہل بیت اطہار کی عقیدت اس عوام میں ڈالی ہے، اور اس کی کوئی مثال یا کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس دور سے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں گے تو 8، 9، 10 محرم یہ ایام جو ہے ایک مخصوص تھے، خرافات کے اندر گزرتے تھے اور بے تحاشا گناہوں کی طرف جاتے تھے، اور کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم بھی اسی دور میں شامل تھے. مگر جب سے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ملا، 8، 9، 10 محرم کے مدنی قافلوں میں سفر کیا تو اپنی زندگی میں بھی بہت چینجنگ لائے. الحمدللہ داڑھی شریف بھی رکھی، نمازوں کی پابندی بھی ہوئی. سب سے بڑی سعادت والی بات مجھے یہ ہے کہ جان نشین اطہار سے ملاقات ہوئی ہے میری الحمدللہ، اور انہوں نے داڑھی شریف کے لیے مجھے انعام دیا ہے. انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ پوری سنت کے مطابق مٹھی بھری داڑھی جو ہے نا انشاءاللہ رکھوں گا. میں پہلے جو داڑھی منڈواتا رہا ہوں اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، اور آگے سے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں سنت کے مطابق پوری مٹھی برابر داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. امیر علیہ سنت کا جو اہل بیت سے محبت ہے وہ صاف دکھتی ہے، اور جب بندہ اس کو دیکھتا ہے، اور ظاہری بات ہے جب کچھ چیز عمل میں آتی ہے تو وہ دوسرے پر زیادہ اثر کرتی ہے. تو امیر علیہ سنت کی وہ محبت ہے جو جب وہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت جاگ اٹھتی ہے. اور جس طرح کہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ سوشل میڈیا آگے پیچھے بھی کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، لیکن یہاں آ کر دیکھا ہے کہ پیر صاحب کا وہ قول بھی یاد آ جاتا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اگر جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، خون خون میں یا علی کی صدائیں آئیں گی. تو یہاں پر آ کر وہ چیز واقعی ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ اہل بیت کی وہ محبت ملتی ہے، اور یہاں پہ سید اور آل رسول کی اتنی عزت کی جاتی ہے، اتنا احترام کیا جاتا ہے. یا علی صلی اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. 1447 ہجری کے محرم شریف کی آج 11ویں شب ہے، تو اس مناسبت سے مکتبۃ مدینہ کے رسالے زیاد السلام سے فرمان نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہما نمبر 11. جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला, अब सवाल कीजिए, सवाल का जवाब अभी भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये जरूर नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश करूंगा, भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं, भूल होने की सूरत में इंशाअल्लाहुल करीम मुझे कबूल करता पाएंगे। और कुछ अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लीजिए, चाहे तो इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर और दीवार से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रजा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लू अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ूंगा, मजबूरी ना हुई तो सलातो सलाम तक मदनी मुज़ाकरे में शामिल रहूंगा। खत्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम और मुसाफहा करने और मौके की मुनासबत से इनफिरादी कोशिश करने की सआदत हासिल करूंगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब सवाल। માં મોહમ્મદ આશિક રઝા નેપાલ બટા આવું છું। આજકો માનિસ સદૈ વ્યસ્ત છા, તર સંતુષ્ટ छैन, સबै भन्दा सँग जुडेको छ, तर अक्लो महसुस गर्छ। यो दौड धूप जीवनमा शान्ति कसरी पाउने? अमीर अहले सुन्नत आशिक रज़ा भाई ने नेपाली ज़बान में जो सवाल किया है उसका खुलासा ये है कि आज का इंसान हर वक्त मसरूफ़ है मगर मुतमईन नहीं है, हर किसी से जुड़ा हुआ है लेकिन तन्हा है। इस दौड़ती हुई ज़िंदगी में सुकून, सादगी और मकसद वापस कैसे लाया जाए? जवाब इरशाद फरमा दें। खूब अल्फाज के उतार चढ़ाव हैं। तो पहले के इंसान फारिग होते थे, अब मसरूफ हो गए, अब मसरूफ हो गए इसमें, फजूल कामों में काफ़ी मसरूफ हो गए। पहले के इंसान बहुत अच्छे होते थे, जो मुसलमान होते थे बड़े नेक होते थे, गुनाहगार कम होते थे पहले। अब गुनाहगारों की तादाद ज़्यादा हो गई है, तो ये गुनाहों में मसरूफ हो गए। एक तादाद है। इस वक्त भी हमारे यहाँ रोडों पर ठीक ठाक गुनाह हो चुके होंगे लेकिन जारी भी होंगे और वो रात देर तक जारी रहते हैं। तरह तरह के वो ढोल बाजे ताशे, आज 11वीं शरीफ है, मुहर्रम शरीफ की 11वीं शब है, तो इनमें ये मसरूफियत इनकी, थकते भी होंगे, बीमार भी पड़ते होंगे, हॉस्पिटलाइज भी होते होंगे, ये भी मसरूफियत ही है। तो अल्लाह करे कि हम उसकी याद में मसरूफ हो जाएं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई लम्हा, कोई भी लम्हा याद इलाही के बगैर नहीं गुजरता था। ना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी गुनाह किया, न गुनाह का तसव्वुर। तो हमको तो मतलब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को देखना है, तो ये आज के इंसान से तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो काफ़ी, यानी यूँ तो सारा 1400-1500 साल हो गए ना, और दुनिया से तशरीफ ले जाने को, और है तो ये भी उन्हीं का दौर है, ये उन्हीं का ज़माना। ताहम ये कि मतलब पहले का इंसान भी मसरूफ़ था लेकिन उनकी मसरूफियात अच्छी थी। अब का इंसान मसरूफ़ ज़रूर है लेकिन जो मैंने गिनवाए आपको फजूलियात में और गुनाहों में ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है। लेकिन नेकों की भी एक तादाद है जो अल्लाह के याद में अपना वक्त बसर करते हैं। जो एक इस वक्त हज़ारों लोग रोडों पे गालिबन गुनाहों में मसरूफ़ होंगे, गुनाहों भरे मनाजिर देख रहे होंगे, और यहाँ फैज़ान मदीना में भी माशाअल्लाह मैं कह सकता हूँ कि सैकड़ों हज़ारों इस्लामी भाई जमा हैं, आशिकान साहबा अहले बैत। तो ये अपना 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 नसीब, ये याद इलाही में मसरूफ़ है। जी हाँ, यानी नेकी की दावत सुनना,
सुनाना, ये भी याद इलाही जिक्रुल्लाह है। बयान सुन्नत वगैरह जो करते हैं, इन दीनी बयान जो होता है ये भी जिक्रुल्लाह है। तिलावत कुरान, खुतबा, नात शरीफ, सलातो सलाम, दुरूद शरीफ, अज़ान, दुआ, ये सब जिक्रुल्लाह है। अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद है। नमाज भी अल्लाह की याद है। अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। तो यूं मतलब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक है तादाद जो मुसलमानों की अच्छे काम करती है, बुरे कामों से बचती है, लेकिन तादाद कम है। पहले ज्यादा होती थी, आहिस्ता 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 वो तादाद कम होती गई। आगे पता नहीं क्या होगा, बुराइयां बढ़ती जा रही। तो हम सब मिलकर अगर जिद्दोजहद करेंगे, कोशिश करेंगे, नेकी की दावत आम देंगे। अब खाली मदनी चैनल नेकी की दावत दे या फुला फुला मुबल्लिग नेकी की दावत दे, ये नहीं, ये हर एक को करना है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बल्लिगू अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगर एक ही आए तो। इसके तहत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हर मुसलमान मुबल्लिग है, कि जिसको जो मालूम है वो आगे पहुंचाए। कोई नेकी की बात सब आगे पहुंचाए। अब जरा कि नमाज का कहने के लिए आप मुबल्लिग को बुलाएंगे तो नहीं, आप कहेंगे भाई नमाज पढ़ा करें। इसमें कोई सी मतलब नहीं कि वो रुकावट नहीं है कहने के लिए, हमारा जज्बा हो, जज्बा ना होना ये रुकावट है। सब मिलकर कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आज का इंसान भी दुरुस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अलवी मदनी मरकज़ में इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे की बरकतें हासिल कर रहे हैं। शोबा मोहब्बतें बढ़ाओ के बुज़ुर्ग इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। इसी तरह शोबा हकीम के अतिब्बा इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। SMS के ज़रिए सवाल है, बच्चों की अम्मी को नमाज का पाबंद कैसे बनाएं? समझाएं, नेकी की दावत दें, फैज़ान नमाज का दर्स घर में जारी करें, हदीसें सुनाएं। इसको मार धाड़ करने, डांट डपड़ झाड़ने से वो नमाजी बने, इसकी उम्मीद कहाँ से? समझाएंगे घर का जो भी फर्द हो उसकी नफ्सियात के मुताबिक, इसी तरह पड़ोसी, इस तरह दोस्त, अहबाब, आम इस्लामी भाई, सबको उसकी नफ्सियात के मुताबिक अगर हम नमाज की दावत देंगे ना, तो नमाज एक ऐसी इबादत है कि जिससे कोई भी इख्तिलाफ नहीं करता। तो इससे कोई गुस्सा नहीं करेगा। आपके अंदाज पर उसको गुस्सा आ सकता है, नमाज का कहने पर कि नमाज पढ़नी चाहिए इस पर गुस्सा नहीं आएगा। बाज़ अंदाज बड़ा रफ होता है, इसकी वजह से काम खराब हो जाता है। कभी तू बड़ा आया नमाजी कहकर वो टाल देंगे, वो रफ अंदाज की वजह से। तो अपना अंदाज भी हमारा दुरुस्त हो जाए तो मीठा मदीना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हो, तेरी कुदरत जानवर तक आब से सैराब हो, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बाने अहले बैत, प्यास की शिद्दत में तड़पे बेज़बाने अहले बैत। अमीर अहले सुन्नत, इस शेर में क्या बयान हुआ है, इरशाद फरमाइए। यहाँ मतलब करबला के मतलब ताल्लुक से ये शेर है कि वहाँ अहले बैत पर पानी बंद किया गया था। जैसा कि वो किसी ने अपने शेर में ये कहा है, हाकिम का हुक्म ये था कि पानी बशर पिए, घोड़े पिए, सुवार पिए और शुतर पिए, जो तिश्ना लब जहां के हैं वो बेखतर पिए,
یہاں تک کہ سب چرند و پرند آن کر پیے، کافر بھی گر پیے تو منع تو نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ یہ منظر کشی کی ہے کسی نے کہ امام علی مقام اور آپ کے آل و اطہار، آپ کے آل اطہار اور جو بھی رفقا تھے ان پر پانی بند کیا گیا، باقی سب کے لیے پانی الاؤڈ تھا۔ تو یہ کہ تو اسی پر مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ ذوق نعت میں یہ شعر رقم کیا ہے کہ وہ تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہو، یا اللہ تیری بھی کیا شان ہے، کیسا امتحان تو اپنے پیارے بندوں سے لے رہا ہے کہ جانور تک پانی پیئیں، جانور بھی پیئیں، لیکن اہل بیت کا بچہ بچہ پانی کے قطرے کے لیے ترس جائے، پیاس کی شدت سے تڑپے بے زبان اہل بیت۔ بے زبان سے مراد ہو سکتا ہے حضرت علی اصغر کی طرف اشارہ ہو کہ سب سے چھوٹی عمر ان کی تھی، حضرت علی اصغر کی، سب سے دودھ پیتے بچے تھے، تو پانی سب پر بند تھا یا رب کی مشیت تھی، ورنہ خدا کی قسم میرا جو عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، نظریہ ہے یہ کہ امام علی مقام کو اللہ نے اتنی قدرت دی تھی کہ اگر ٹھوکر مارتے تو نہر فرات دوڑتا ہوا قدموں میں آ جاتا، ٹھوکر حضرت علی اصغر ایڑیاں رگڑتے تو چشمہ ابل جاتا، سب سیراب ہو جاتے۔ یہ وہ گھرانہ تھا، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی، اور ان صاحبان کا امتحان تھا، اور انہوں نے صبر و رضا سے کام لیا اور ایک عالی مثال قائم کی۔ صلو علی الحبیب۔ اچھا میں لکھا ہے وہ معاف کا ماحول جو ہے وہ اسی طرح کا سنی گھرانہ ہمارا الحمدللہ۔ اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم اور ناغ عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سازش ہے دعوت اسلامی کے بارے میں، کل پرسوں بھی کسی نے 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کو تو یوں بولتے تھے کہ وہ دعوت اسلامی والے تو یوں ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے لوگ، تو پھر آ کر میں نے دیکھا تو اہل بیت کا روز ڈنکا بج رہا ہے، اتنا چرچا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، مانتے نہیں ہیں، تو یہ ان کا ذہن صاف ہوا۔ تو اسے کتنوں کو سوشل میڈیا کا دور، سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے اس طرح کا، آ کر دیکھیں تو پتہ چلے۔ تو وہ ایک سنی سنائی باتوں میں آ کر بعض لوگ اس میں قصدن بھی کرتے ہوں گے، سمجھے، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہوں گے، ہم سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے ان کی، تو وہ ہر ایک کی سمجھ میں کوئی دعوت اسلامی آ جائے ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جھوٹ بولنا خدا کو کیا جواب دیں گے کہ یہ ہمارا مطلب سورج چمک رہا ہے، سورج کے دن دہاڑے انکار کرنے والا اندھا بھی نہیں ہو سکتا، اندھے سے بھی بڑھ کر ہے، اندھے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ تو اتنا انہیں کہ اظہر من الشمس، ہم مطلب انہیں کہ اہل بیت کا ذکر خیر آج سے نہیں زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، پھر بھی بولتے اہل بیت کو نہیں مانتے، تو کیسا مانے، یعنی کس طرح مانے آپ بتائیں۔ الحمدللہ نیازیں بھی کرتے ہیں، نیاز حسین کے نیاز باکس یہ کس نے سکھایا؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا آپ نے کو کہ نیاز حسین، نیاز علی اصغر کس نے سکھایا آپ نے کو؟ دعوت اسلامی نے تو سکھایا یار، تو پھر بھی ہم تم کرو، تم تو یہ کرتے نہیں ہو، آپ لوگ نیاز کھاتے ہیں، ہم نیاز کھلاتے ہیں۔ کل آپ کو کھچڑا کھلایا تھا دعوت اسلامی نے،
आशिका ने इमाम अहले सुन्नत आशिका ने साहबा वाले बैत करते कल खिचड़ा था ना बड़ी रात को, इसमें इफ्तार के बाद कुछ लेट हो गया था, कुछ को जल्दी मिला था, ट्रैफिक जाम हो गई है, कोई मसला हो गया, कुछ लेट जरूर हुआ था। लेकिन कल वो क्योंकि ये और फेस पर के मुहर्रम शरीफ में खिचड़ा खिलाया जाता है नियाज में, तो जायज तो है, कोई हरज तो नहीं है इसमें, तो ये हमने खिलाया था। मैंने कितना खाया था खिचड़ा, इत्तेफाक से, मतलब मैं जब मदनी मुज़ाकरे के बाद गया ना घर, तो सीढ़ी के पास पहुंचा तो खिचड़े का थाल जो है ना, कुछ उसमें से खाया हुआ, तो वो किसी मेरे साथ मंगाया उसने, तो मैंने कहा यार ये, उसने पूछा यहाँ खा सकते हैं, यहाँ कैसे खाएं यार, तो फैज़ान मदीना का खिचड़ा फैज़ान मदीना में खाना चाहिए। अब बोला मैं तो अब इसको चख भी नहीं सकता, फिर अब क्या करें, वापस फैज़ान मदीना जाएं, वहां जाके खाएं तो खा सकते हैं। तो मैं मतलब हम थोड़ा चलकर जहाँ फैज़ान मदीना की लिफ्ट है, उस लिफ्ट के बाहर खड़े हो गए कि यार वो हिस्सा जो बना हुआ था, भाई ये तो फैज़ान मदीना है, ये भारत फैज़ान मदीना की है। फिर वहां एक चम्मच मैंने खाई थी कल के खिचड़े की, वो भी इत्तेफाक से मुझे मिल गया, तो मैंने कहा हम तो न्याज खिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खाते भी, मेरे बरकत के लिए, और नफ्स भी सारा वो माइल हो गया था, ठंडा ठंडा खिचड़ा था, लेकिन बहरहाल लजीज था, एक चम्मच खाया था। ये से बात पर बात निकली, तो और ये भी मतलब ये समझ में आया कि जब लेकिन फैज़ान मदीना के लिए किसी ने दिया कि फैज़ान मदीना में खिलाओ, यही होता, समझ में यही होता होगा, फैज़ान मदीना के लिए चाहिए तो हाँ ले जाओ, फैज़ान मदीना में खिला दो। तो अब ये कि फैज़ान मदीना के बाहर जाकर कोई खाए, हाँ बच गया, अब कोई इसको बचाने की सूरत नहीं है। अब ये तकसीम हुआ कि भाई अब ले जाएंगे घर, अब जो चाहे जहाँ खाए, लेकिन ऐसी सूरत भी तो हो तब ना। तो मैंने यही कहा कि अंदर जाके खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूं मैंने खिचड़ा खाया कल वाला नियाज का, तो नियाजी भी हैं मगर पहले नमाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने गौसे आजम, है अल्लाह के बंदे, अपनी आरजुएं मुख्तसर और लालच कम कर, और दुनिया से रुखसत होने वाले की नमाज की तरह नमाज अदा किया कर। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, है खिजर मजमे बहरैन है चश्मा तेरा, सुल्तान विलायत है रब की नेमत, अल्लाह की रहमत है बाइस बरकत, है साहिब इज्जत, है बहर सखावत, फरमाओ विनायत, गौसे पाक, जाए मुसीबत, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे पाक, गौसे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 1447 हिजरी के मुहर्रम शरीफ की 11वीं रात है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह महाना 11वीं शरीफ की है। आपने भी न की हो तो कर लीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर अब्दुल हफीज अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ चाइना से। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर बाज़ औक़ात जो हुफ़ाज़ किराम होते हैं उनकी आदत होती है कि तिलावत के दौरान वो थोड़ा मूव करते रहते हैं, तो अगर यही आदत हो और नमाज के अंदर भी इस तरह से मूव करते रहें तो ये क्या इससे नमाज में फ़र्क पड़ेगा? रहनुमाई फरमा दें, मदीने पाक की हाज़िरी की दुआ फरमा दें। हिलते जुलते हैं, ये मूव करते रहते हैं। नहीं, हाफिज जो होते हैं ना, वो पढ़ते पढ़ते कभी बाज़ औक़ात थोड़ा सा यूं आगे हो जाते हैं, झूमते हैं, नहीं बाज़ औक़ात कदम भी आगे हो जाते हैं, घसीटते घसीटते हिलते। अच्छा चलते भी हैं? नहीं चलते नहीं है, यूं नहीं है, यूं करते नहीं बाज़ औक़ात जो है ना पाँव भी उनकी यूं होते हैं ना, तो बाज़ हुफ़ाज़ तो ऐसे होते हैं कि वो सफ मुसल्ले के आधे मुसल्ले तक भी बसा औक़ात ऐसा होता है, लेकिन वो यूं नहीं होता कि एक साथ आ जाए, वो पूरा पूरा सिपारा जैसे शबीन पूरा बदन जो है वो हरकत में होता है। जी जी, तो वो यूं पाँव बाकायदा उठते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक घसीटा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा यूं तो और घसीट गया पाँव, ये बेख्याली के अंदर होता है। ये नमाज के मुतालिक नमाज में पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। नमाज में वैसे इरादतन जैसे दाएं बाएं झूमना, इसको मकरूह तंजीह लिखा है, नापसंदीदा है।
अब अगर कोई बेख्तियार या उसकी तवज्जो ही नहीं थी और झूम गया या यूं यूं हो गया तो उसको क्या हुक्म लगेगा? तेरा हाफिज साहब अगर होश में ही नहीं है, तेरा हाफिज साहब अगर होश में ही नहीं है, जोश में है खाली, अगर थोड़ा हिल जुल गए तो ये इसको नमाज टूटना तो कहेंगे नहीं, लेकिन एक ऐसा करना नहीं है। इसको हाफिज साहबान को अपनी आदत दुरुस्त करनी चाहिए और इस तरह वो चलत फिरत ना करे। ये आमतौर पे छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, छोटी उम्र जब होती है ना तब ऐसा होता है, बड़े होके आमतौर पे ऐसा नहीं करते। छोटे छोटे आप नहीं करते मतलब? जो देखा है उस वाले से कर रहा हूं। माशाअल्लाह। तो ये इससे मतलब बचना तो है, क्योंकि ये झूमना नमाज में इस तरह ये है तो मना। झूमते नहीं, वो हिलते हिलते आगे हो जाते हैं। हाँ, तो ये भी एक इजाफी फेल है जिसका नमाज के कुछ सुन्नतों या मुस्तहब्बात से ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये कि वैसे तिलावत करते हुए अगर कोई झूमता है तो झूमना चाहिए, बल्कि हदीस में ना, हाँ मिरातुल मुनाजी में सुन्नत लिखा ना कि नमाज में मतलब ये तिलावत कुरान करीम में यूं मतलब, अच्छा ये है भी एक फित्री अम्र है, लोग पढ़ेंगे यूं, तो ये अच्छी बात है। इलावा नमाज के कारी साहिबान है, अब वो यूं करके वो हाथ रखते कान पर और आवाज बनाते हैं। अब इसकी हिकमत मुझे नहीं पता, देखा है कभी कारी साहब पुरजोश होते हैं तो फिर ये यूं कर रहे होते हैं, खुदा जाने हिकमत क्या। कोई कारी साहब भी पैगाम देंगे कि मैं भी करता हूँ, मगर मैं अपने उस्ताद को देख देख के करता, आदत पड़ी है मेरी, तो वो बोलेंगे मैंने भी देखा है कि यूं करते हैं। हिकमत क्या है पता नहीं है। मैं मना भी नहीं करता क्योंकि नमाज में तो नहीं है ये, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ हिकमत क्या है। यूसुफ यूं करते हैं, हाथ रखते हैं, हाँ हाथ रखते हैं यूं, जैसे अजान वाले, अजान देने वाले। व्हाट इज दिस? उंगलियां कानों में रखनी है, वो ये हिकमत ये थी कि उंगलियां कानों में, पहले तो माइक नहीं थे ना, उंगलियां कानों में रखे ताकि और जोर से आवाज निकाले, मगर अपने आप को या दूसरे को तकलीफ हो इसलिए आवाज नहीं निकालनी। तो इसको यूं कान में उंगली होगी ना अच्छी तरह तो आवाज में फर्क पड़ेगा, तो इसको यूं होगा कि हाँ मेरी आवाज जरा ये बढ़ी जा रही है, दूर दूर तक जाए ना आजान। ये हिकमत थी, पहले माइक नहीं थे। लेकिन अब वो ये नहीं कहेंगे अभी इल्लत खत्म हो गई तो अब यूं करे, उंगलियां कानों में डालनी है अब भी, जब तक उलमा मना ना फरमाए, ठीक है ना। तो कानों में डाले तो कानों में उंगलियां डाले, फिर इसको झूम झूम के कर रहे हो, मतलब हर एक अपने अपने अंदाज से लगा हुआ है। तो ये झूमना नहीं है इसमें, अजान में यूं हिलाना नहीं है, मसनूई कपकपी तारी नहीं करनी, नॉर्मल ये कान में उंगलियां बेशक लगाएं आप या कानों पे हाथ रख दें तो। और हय्या अला सलाह में जो क्योंकि बाहरी शब्द में लिखा है कि पहले मनारे होते थे, तो दाहिनी तरफ जो सीधी तरफ जो खिड़की है या जो भी सुराख बना हुआ है हल्का, उसमें मुंह निकाल के इस तरह, ताकि दाईं तरफ सीधी तरफ वालों को आवाज पहुंचे और इधर उल्टी तरफ वालों को आवाज पहुंचे, इस तरफ मुंह करके। तो अब ये कि यूं यूं करेंगे तो ये सुराख से फिर वो बात बनेगी नहीं ना, तो यूं निकाल के। लेकिन अब भी ये अब जरूरत नहीं होती माइक में इन चीजों की, लेकिन ये कि हमने अंदाज वही रखना है। ये सुन्नतें मुस्तहब्बात जो लिखी हुई है इसमें अपनी तरफ से अक्ल के घोड़े नहीं तोड़ाने कि अब साहब वो इल्लत ना रही, अब इसकी जरूरत ना रही तो सबब तो माइक तो फुला नहीं। जो मतलब लिखा हुआ है किताबों में हम तो उसी पर चलते हैं। हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला से ये इरशाद फरमाया था कि इजअल इस्बाअका फी उज़ुनैका, कि अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लो, लिअन्नहु अंदा सौतिन, कि ये तुम्हारी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद करने वाली है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, वो जो खिड़कियां जो है हय्या अला सलाह की, तो इस तरफ पूरा मुंह फेर के कहे तो ही जाएगी आवाज सही। तो ये हमारे यहाँ ये करते नहीं इस तरह, जैसे
حي على الصلاة کر کے لوٹ آتے ہیں. یہ مطلب مجھے تعجب ہوتا ہے تو پورا منہ پہلے پھیرے پھر حی علی الصلاۃ کہے, اس طرح پورا منہ پھیرے اب کہے حی علی الفلاح. یہ سمجھ میں آتا ہے. تو کھڑکی کا لکھ کر ہی اس کو واضح کیا نا کہ اس طرف والوں کو آواز پہنچانی ہے اور اس طرف والوں کو آواز پہنچانی ہے. لیکن اب مؤذنین کی بھی ظاہر تربیت کون کرے, مدنی مذاکرے میں آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے. لیکن ابھی آپ جا کے سمجھاؤ گے تو لڑائی ہو جائے گی. تو ہم نے تو اس کے سامنے بھی کیا ہے, اس کے سامنے بھی کیا ہے, وہ پیر صاحب آئے تھے اس کے سامنے بھی کیا ہے, کسی نے منع نہیں کیا. تو ہم کھڑا ہو گیا منع کرنے کے لیے. جمعہ 8 دن نہیں ہوئے تو آپ لوگ میرا نام ذرا کندھا تو میرا ہی چلے گا یہ بول رہا تھا. تب صرف ایسا نہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے, پھر آپ کو غصہ آ جائے, لڑائی ہو جائے. تو پھر بھی کوئی برا بھلا مجھے بولے, لڑائی نہیں کرنا, میری طرف اجازت نہیں ہے. میرے کو جتنا مجھے بولنے والے جو بولے یار, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے دے, میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں, نماز کی دعوت دیتا ہوں. اب پھر بھی مجھے بھی برا بھلا کہتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے. جو مجھے برا بھلا کہے تو لفظ برا مائنس اللہ ان کا بھلا کرے. مطلب دعا دینے میں کیا حرج ہے, بد دعا بھی دی جا سکتی ہے, دعا دیں ہم یار, کیا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہوا بھی ہے کہ ماشاءاللہ برا بھلا کہنے والے آج آپ کو ملیں گے, بولیں گے نہیں شاید ایسے ملیں گے کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ ہوں گے. تو سب نے انداز یہی رکھنا ہے, جھگڑے والا انداز, گالیاں دینے والا, کوسنے بد دعائیں دینے والا انداز نہ ہی ہو اپنا. سب کے لیے دعائیں دیں, سب کا بھلا. جو بولو فقیر بھی تو بولتا ہے, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. سب کا بھلا, سب کی خیر, یہ ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فضائل اہل بیت ماشاءاللہ. یزید پلید کے ناپاک لشکری یعنی فوجی جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لے کر چلے اور پہلی منزل میں ٹھہر کر نبیذ یعنی کھجور کا شیرہ پینے لگے. ایک روایت میں ہے وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرِ, یعنی وہ شراب پینے لگے. شراب کی روایت اس میں سے لی گئی ہے البدایۃ والنہایہ جلد 5 صفحہ 709. ادھر میں ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا, ظاہر ہوا, اور اس نے خون سے یہ شعر لکھا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدی یوم الحساب. یعنی کیا حسین کے قاتل یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پائیں گے. حوالہ معجم کبیر جلد 3 صفحہ 123, حدیث نمبر 2873. دوسری روایت میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شریفہ یعنی اعلان نبوت سے 300 برس پہلے یہ شعر ایک پتھر پر لکھا ہوا ملا. اس کا حوالہ ہے الصواعق المحرقہ صفحہ 194. سر انور کی کرامت سے راہب کا قبول اسلام. ایک نصرانی راہب یعنی کرسچن عبادت گزار نے گرجا گھر سے سر انور دیکھا تو لوگوں سے پوچھا, انہوں نے بتایا, راہب نے کہا تم برے لوگ ہو, یعنی کہ سر انور اور دیگر شہداء کے سر لے کر یہ جلوس کی شکل میں لے کر چلے تھے یزید. تو ایک نصرانی راہب جو تھا یعنی کرسچن عبادت گزار, اس نے گرجا گھر سے دیکھا کہ ایک یعنی کہ
सरों को लेकर जा रहे हो, एक सर सब में नुमाया और नूरानी है। तो पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने बताया कि ये तो इमाम हुसैन का सर है, नबी के नवासे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस राहिब ने कहा तुम बुरे लोग हो, तुम बुरे लोग हो, क्या 10,000 अशरफियां लेकर इस पर राजी हो सकते हो कि एक रात ये सर मेरे पास रहे? तो उन लालचियों ने कबूल कर लिया। राहिब ने सर मुबारक धोया, खुशबू लगाई, रात भर अपनी रान पर रखे देखता रहा। एक नूर बुलंद होता पाया। राहिब ने वो रात रो कर काटी। सुबह इस्लाम लाया और गिरजाघर, उसका मालो मता छोड़कर अपनी जिंदगी अहले बैत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। हवाला अस्सवाइकुल मुहर्रिका सफ़ा 199। दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, दौलते दी दौर पाई पाक जाने बेच कर, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत, करबला में खूब ही चमकी दुकानें अहले बैत। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, क्यों न हो रुतबा बड़ा असहाबो अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफा असहाबो अहले बैत का, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, खाइफीने किबरिया असहाबो अहले बैत हैं, आशिकाने मुस्तफा असहाबो अहले बैत हैं, सालिहीनो अत्किया असहाबो अहले बैत हैं, आबिदीनो पारसा असहाबो अहले बैत हैं, दीन पर दिल से फिदा असहाबो अहले बैत हैं, सब यकीनन बावफा असहाबो अहले बैत हैं, मोमिनों के रहनुमा असहाबो अहले बैत हैं, आसियों का आसरा असहाबो अहले बैत हैं, फजले मौला से सदा असहाबो अहले बैत हैं, आसरा तार का असहाबो अहले बैत हैं, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान, असहाबो अहले बैत पर कुर्बान हमारी जान। सल्लू अलल हबीब। फजर की नमाज का टाइम हो जाता है, एप्लीकेशन वगैरह में अजान होती है और मोहल्ले की मस्जिद में अजान ना हुई हो, तो क्या नींद आने के डर से उस टाइम नमाज अदा कर सकते हैं, या मोहल्ले की मस्जिद में अजान हो तो उसी वक्त नमाज अदा की जाए? जज़ाकल्लाहु खैर। ईद की नमाज नींद की वजह से, फजर की नमाज। अच्छा, जगह नींद खराब होगी, नींद आ रही है, अब अजान हो, टाइम हो चुका है, एप्लीकेशन में अजान नहीं हुई महल्ले की मस्जिद में। अच्छा, टाइम हो चुका है, पर जमात अगर वाजिब है तो जमात से नमाज पढ़नी होगी ना, नींद तो उड़ानी पड़ेगी। कोई इसका ऐसा रास्ता निकाले, ड्यूटी पर जाना हो तो, तफरी के लिए जाना हो तो, दुकान खोलनी हो तो आदमी नींद उड़ाने की कोई तो सूरत करता है ना, इसकी सूरत तो करनी है ना, तो नींद तो सबको आती होती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती उठने की, उठना ही होता है। नमाज और जमात जिस पर वाजिब है जमात लेनी है, जहाँ मस्जिदें नहीं है तो वहाँ अलग सूरत है कि वहाँ अगर कोई नमाज पढ़ लेता है,
कि मतलब अजान से पहले सुन्नत तो यही कि मगर अजान की आवाज़ ही नहीं आएगी ना, जहाँ मस्जिदें नहीं है तो वहाँ खुद ही अजान दे। अगर देना जानता है तो देना सीखना चाहिए, खुद ही अपने घर में भले अजान दे दे और नमाज पढ़ ले। तो अब वो टाइम की फिर भी अफजल यही है कि वो ताखीर है इसमें, यानी ताखीर और ताजील, एक जल्दी, एक होती ताखीर। तो जिससे कि फजर में ताखीर ये है, फजर में के आधा वक्त जो है ना, पहला आधा वक्त ताजील कहलाता है, जल्दी, और दूसरा वक्त ताखीर यानी लेट। तो यहाँ लेट से मुराद ये है कि इतना ताखीर से पढ़े कि अगर कोई ऐसा हो गया कि जैसे वुजू टूट गया वगैरह, तो वुजू करके इतनी गुंजाइश हो कि वुजू दोबारा करके मुस्तहब्बात के साथ नमाज पढ़ सके वक्त के अंदर अंदर। ये ताखीर से ये मुराद है, और ये ताखीर मुस्तहब है। तो अगर किसी ने जल्दी पढ़ ली तो भी सही है, और औरत के लिए ताजील मुस्तहब है, वो जल्दी पढ़े फजर, मगर वही कि सुबह सादिक का यकीन हो जाए, शुबा भी हो तो रुके, यकीन हो जाए सुबह सादिक हो गई तो अब ये पढ़ ले। इसको भी अजान का इंतजार, मस्जिदें जहाँ हैं वहाँ अजान का इंतजार उसके लिए नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक साहब बाहर से आए थे किसी और मुल्क से, और अपने दोस्त के साथ बैठे थे अपने इसी मुल्क में। अजान की आवाज़ आई हुजूर, जैसे ही अजान की आवाज़ आई तो वो उठकर चले। तो जो यहाँ वाला था कहा भाई कहाँ, कहा वो अजान हो गई ना, अभी तो टाइम है। बोला तुम्हें क्या पता अजान क्या है, हम जहाँ है ना हमको अजान सुनने को नहीं मिलती। ये तो अभी कितने सालों के बाद तो मैंने अजान सुनी है, जाने दो भैया मुझे मस्जिद जाने दो। वो जिन्होंने अजान की आवाज़ नहीं सुनते ना, यानी अगर मैं कहूँ कि 8-8, 6-6, 5-5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के फासले पर गाड़ियां चला कर लोग मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बाहर मुल्कों की बात कर रहा हूँ, और आते हैं तो अजान की आवाज़ तो आवे नहीं ना वहाँ, नहीं वो टाइमिंग के साथ चल रहे होते कि जमात इतने बजे। अजान की आवाज़ तकरीबन ममालिक में यूँ नहीं है, बाद ममालिक है जिनमें अजान की आवाज़ कुछ ना कुछ आती है, लेकिन कमोबेश जितने भी जिन ममालिक का मैं बयान कर रहा हूँ वेस्टर्न कंट्रीज में, इनमें यूँ बाहर स्पीकर ओपन नहीं होते। अब हमारे में बड़े बड़े प्लाजे बन गए ना, प्लाजों में नहीं जाती होगी अजान। तो टाइमिंग को बहुत सेट करना पड़ेगा कि ये बस नमाज का वक्त हो गया है, अब उठकर चलो मस्जिद की तरफ। तो जज्बा रहनुमाई करता है, सारे मसले हल हो जाते हैं। जज्बा ही नहीं है तो फिर पड़े रहो। अल्लाह जज्बा अता फरमाए। तो माजूर लोगों को मैं देखता हूँ, माजूर होते हैं बिल्कुल, वो वॉकर पकड़ पकड़ कर मस्जिद में आ रहे होते हैं बाहर। मैं ये देखा है, यहाँ भी ऐसे बातों का देखें, ऐसे जज्बे वाले यहाँ भी हैं, वॉकर के साथ आ रहे होते हैं, मुलाजिम लेकर आ रहा होता है। इस तरह के भी हैं कि बस उनको जमात से नमाज पढ़नी है। कई नाबीने बाजमात नमाज पढ़ते हैं, हालांकि इन पर तो वाजिब भी नहीं है, अब पढ़ते हैं। और बात वो है जो असर पढ़ेंगे ना फिर ईशा पढ़ के जाएंगे, यार कहाँ आना जाना करेंगे, तो वो यहीं रुक जाते हैं। असर पढ़ते हैं, असर के बाद भी वहीं रुकते हैं, फिर मगरिब के बाद भी रुकते हैं, फिर ईशा पढ़ के जाते हैं कि यार आना जाना कौन करेगा। वो मस्जिद में रहते, 3-3 नमाजें ये वहीं पर वक्त गुजारते हैं। नमाज के इंतजार करने वाला भी नमाज में है। ऐसे बाद वक्त ममालिक में हुजूर ऐसों के लिए मस्जिद के बाहर कुछ बैठक भी बनाई जाती है, ताकि ये अगर थोड़ा मस्जिद के बाहर जैसे कि थोड़ा सा एरिया बना होता है बिल्कुल खारिज मस्जिद, तो यूँ बैठक बना दी जाती है कि लोग यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, या मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, ताकि इनको ये बस ये यहाँ इनको रहे, और ये फिर नमाज अदा करके फिर ईशा के बाद ही भी ये घर जाते हैं। बाहर मुल्कों में तो चाय पानी का भी इंतजाम होता है, या फ्रिज रखे हुए होते हैं, कैंटीन बना हुआ होता है, फ्रिज और कैंटीन बने हुए होते हैं, और लोग पढ़ाते हैं। इसका डोनेशन ही बिल्कुल इनका सेट है। वहाँ उर्फ है डोनेशन का, कई जगह उर्फ है, यहाँ नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान में कहीं सुना नहीं है कि इस तरह हो। हाँ, अगर कोई पार्टी है कि वो पैसे देती है इस काम के लिए कि ठीक है तुम खिलाओ पिलाओ नमाजियों को, हर नमाज में कैंटीन बने वगैरह, वो मगर ये उलमा की रहनुमाई के साथ चलेंगे। कैंटीन बनाने का भी उर्फ नहीं है ना मस्जिद की जगह में। अब बाहर वाले खा के चले जाएंगे, यहाँ तो ये होगा खा के निकल जाएंगे वापस। यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ तीनों टाइम जो है आजकल, वो अब तो आखिरी दिन था आज, और लंगर चलते रहे तो आते होंगे खाते होंगे। हमारे यहाँ काम करने वाले सैकड़ों हजार होंगे जो
दावत इस्लामी के दफातर में, वो भी खाते होंगे, घर चले जाते होंगे। पहले तो हमने मूवमेंट चलाई थी कि तुम लोग क्यों खाते हो यार, जाओ घर पे तनख्वाह लेते हो, खाओगे भी यहाँ। और पहले तो कोशिश की थी रमजानों में हमने, लेकिन इस बार तो खैर अभी ये मुझे भी तवज्जो अभी गई, बात होगी। खुद अपने ज़मीर की बात है। मैं सोचे कि यार ये हमारे लिए बेचारे भीख मांगते क्या, हम ये एक भीख में ना लफ्ज का ऐलान ही करते ना, दो कितना जोर लगाया था पिछले दिनों, तो या इनके लिए थोड़ी करते हम तो ये जो मेहमान आए हुए हैं मुख्तलिफ शहरों से, या जो रात दिन यहाँ पढ़े हैं और दीन सीखने के लिए आए हुए हैं, उनके लिए करते हैं। अब ये बोले मैं भी खाऊं, वो बोले मैं भी खाऊं, मैं भी बोलूं मैं भी खाऊं, मैंने एक दाना भी नहीं खाया है। ये जो है ना, वो तो कल एक चम्मच का मैंने आपको भी पूरा हिकायत बन गई, वो किस्सा सुना है जिसमें जो मालूमात से भरपूर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मतलब ये हुआ। और हम चाय भी अपनी हम पीते हैं, पानी भी अपना ही लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी अपना ही खाते हैं। खाना तो खैर घर से ही खा के आ रहे होते हैं। हाँ कभी यहाँ जब जैसे लंगर होता है और यहाँ मतलब इसाल सवाब के लिए आता है, तो कभी ऐसा मौका मिला है तो थोड़ा बहुत खा भी लिया है। मैं जनरल बात करता हूँ कि मतलब ये खाना मतलब ये जो यहाँ हैं, जैसे हम लोग हैं ये इसमें लगे हुए, तो ये अब खाने में कोई हर्ज भी नहीं है। अब कोई स्पेशली आए या जा घर से रहा, यहाँ से दफ्तर से फारिग होकर और जाते जाते खाना खा लूँ यहाँ निकल जाओ, तो ये अपने ज़मीर को पूछना चाहिए कि मेरे से करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, करना चाहिए कि नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली चंदा तो इन लोगों के लिए आ रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फतवा रज़विया जिल्द 26 सफ़हा 559 पर है। इसमें शक नहीं कि गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि अलैह का मर्तबा बहुत आला और अफजल है। गौस अपने दौर में सारी दुनिया के औलिया का सरदार होता है, और हमारे गौसे पाक इमाम हसन अस्करी रदियल्लाहु अन्हु के बाद से इमाम मेहदी रदियल्लाहु अन्हु की तशरीफ़ आवरी तक सारी दुनिया के गौस और सब गौसों के गौस और सब औलियाउल्लाह के सरदार हैं, और उन सब की गर्दन पर इनका कदम पाक है। तो क्या शान है गौस पाक की, गौस पाक का मुरीद बन जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत हमें अपना मुरीद बनाते हैं। मुंहिंजो नाम मोहम्मद अयाज़ अत्तारी। अज़ीज़ साहब से मुंहिंजो सवाल ये आहे कि फजर जी 2 रकात सुन्नत अगर रही वञे तो आखिरी टाइम मुंहिंजो कहिड़ो आहे? प्यारे अमीर सुन्नत मोहम्मद अयाज़ अत्तारी ने आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज किया है कि फजर की 2 रकात सुन्नतें अदा करने का आखिरी वक्त कब तक है? जी मुफ्ती साहब जी, अगर किसी की फजर की सुन्नतें किसी वजह से रह गई, फ़र्ज़ में वो शामिल हो गया, सुन्नतें उसने पढ़ी नहीं हैं, तो अब फ़र्ज़ अदा करने के बाद वो सुन्नतें अदा नहीं कर सकता। जब सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके 20 मिनट के बाद उसने ये सुन्नतें फ़जर पढ़ना, इसके लिए बेहतर है कि उसे अदा कर ले। अब चाहे वो फ़र्ज़ पढ़ के उसने फ़र्ज़ पढ़ने की वजह से सुन्नतें छूटी हों, या अल्लाह ना करे उसके फ़र्ज़ भी छूट गए किसी वजह से, तो अब जब वो सूरज तुलू हो जाएगा तो उसके बाद उसने पहले 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, फिर इसके बाद 2 फ़र्ज़ अदा करने हैं। ये अफजल तरीक़ेकार है, बेहतर तरीक़ेकार है। मेमनी तो आंखें बेचे थी, जरा मेमनी ने जवाब दे दिया। मेमनी नहीं हो सकेगी। अच्छा चले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सवाल चलाइए। हम अक्सर बिज़नेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाते हैं, तो बाय रोड हम सफ़र कर रहे होते हैं बस में, तो हमारा नमाज का जब हमारा टाइम हो जाता है तो वहाँ पर अक्सर ये होता है कि कुछ लोग कसर नमाज, जैसे हम कहते हैं ना फ़र्ज़ की कसर पड़ी जाती है, कि कसर पढ़ते हैं, कुछ पूरी ज़बान पढ़ते हैं, तो इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मुझे अमीर अहले सुन्नत से बस ये सवाल है कि मेरी रहनुमाई फरमाएं कि कब कसर मुझ पर वाजिब हो जाती है। यानी कि अगर मैं हैदराबाद जाता हूँ तो उसका फ़ासला कम है, अगर मैं हैदराबाद से आगे जाता हूँ तो कितना फ़ासला कम अज़ कम होना चाहिए सफ़र का जिस पे मैं कसर नमाज पढ़ूँ? जी मुफ्ती साहब, यहीं से कराची से हैदराबाद ही लें। कोई भी बस्ती यानी कोई भी शहर हो जहाँ से आप जा रहे हैं, तो जिस तरफ जा रहे हैं दोनों का फासला देखा जाएगा। अगर दोनों में 92 किलोमीटर या 92 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है, जिस तरफ आप एक साथ जा रहे हैं, जैसे कराची से हैदराबाद कोई जा रहा है तो अब ये 92 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा का सफ़र है, तो इस सूरत में
جو شخص جا رہا ہے جیسے ہی وہ شہر سے باہر نکلے گا، کراچی کا رہنے والا ہے، اب وہ حیدرآباد کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے شہر سے باہر نکلے گا، شہر کی آبادی جہاں سے ختم ہوتی ہے وہ ختم ہوئی، اس کے باہر نکلے گا تو حیدرآباد پہنچنے تک درمیان میں جتنی بھی اس کی نمازیں آئیں گی، جیسے اگر مثال کے طور پر عصر آتی ہے، عشاء آتی ہے، ظہر آتی ہے، تو اس کے فرض کو اس نے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو 92 یا اس سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آپ سفر کے لیے جا رہے ہیں، اب حیدرآباد پہنچ گئے آپ، تو یہاں اب دیکھا جائے گا کہ آپ کتنے دن رہنے کی نیت ہے آپ کی۔ اگر تو نیت یہ ہے کہ آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رہیں گے تو اس صورت میں تو حیدرآباد میں آپ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ 15 دن سے کم وہاں پر رہ رہے ہیں تو پھر وہاں پر بھی آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اگر جیسے ہم حیدرآباد آپ نے فرمایا، تو اب جیسے کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہیں تو اب یہ جاتے جاتے ان کو راستے میں رکنا بھی ہے، تو اب یہ 92 کلومیٹر کے بعد یہ قصر شروع کریں گے، یا جیسے اب چلے اور شہر ختم ہو گیا، شہر 25 کلومیٹر کے بعد ختم ہوا لیکن آبادی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سے شہر ختم ہو گیا، تو اب جیسے شہر ختم ہوا تو ان کو قصر شروع کر دینی ہے، یا جب تک یہ 92 کلومیٹر طے نہیں کر لیتے؟ اب جیسے ٹول پلازا کراس کیا، اب آگے جا کر اور بھی آبادیاں، تو یہاں آبادیاں عموماً ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ مسافر ہے یہ کہاں سے قصر شروع کرے گا؟ اس میں 92 کلومیٹر دور جا کر تو قصر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ شہر کی جو شہر سے متصل جو آبادی ہوتی ہے، ملی ہوئی آبادی ہوتی ہے، تو یہ جو ملی ہوئی آبادی ہے یہ ختم ہو گئی، تو اب یہاں سے اس کا یہ گویا کہ یہ مسافر بن گیا، شرعی اعتبار سے مسافر بن گیا، تو اب جیسے ہی اس آبادی کو اس نے کراس کیا، مثال کے طور پر ٹول پلازا کو ہم لے لیں کہ یہاں پر آ کے ساری آبادیاں مثال کے طور پر ختم ہو جاتی ہیں، تو اب جیسے ہی اس کو کراس کرے گا، اب مثال کے طور پر اس نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنی ہے یا عصر کے فرض اس نے ادا کرنے ہیں، تو یہاں یہ قصر کرے گا، یہ نہیں کہ 92 کلومیٹر پورا یہ طے کر لے تو اس کے بعد پھر جا کے اس نے یہ قصر کرنا شروع کرنا ہو، نہیں، یہ تو جیسے شہر کی آبادی ختم ہوتی ہے، شہر سے متصل آبادی ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو بھی 4 رکعت فرض ہوں گے اس کو یہ 2 رکعت کر کے قصر ادا کرے بہت گا۔ خوب۔ اچھا اب یہ بھی رہنمائی کر دیں کہ اب کوئی حیدرآباد نہیں جا رہا، کسی اور لاہور جا رہا ہے یا پاکستان کے باہر جا رہے ہیں، کراچی کو ایگزامپل ہم کراچی لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور یہ کراچی ایئرپورٹ پر گئے ہیں، اب ان کا آگے 3 دن 4 دن کا یا جتنا بھی سفر ہے، شرعی سفر ہے، اب یہ کراچی ایئرپورٹ پر انہوں نے ظہر پڑھنی اور عصر پڑھنی ہے، تو کیا یہ کراچی ایئرپورٹ پر قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ یہ پوری پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایئرپورٹ ہے وہ شہر کی آبادی کے اندر ہی ہے، جیسے پہلے دور کے اندر جو اسٹیشن ہوتے تھے وہ شہر کی آبادی کے باہر ہوتے تھے، تو پھر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے بحر شدید وغیرہ میں کہ وہاں پر شہر کی آبادی ختم ہو چکی تو اب قصر کے احکام شروع ہو جائیں گے، لیکن ہمارے دور کے اندر تقریباً جو اسٹیشن ہوتے ہیں یہ سارے شہر کے اندر ہی ہیں، اسی طرح ایئرپورٹ بھی شہر کے اندر ہی ہے، تقریباً ایئرپورٹ جتنے ہوتے ہیں وہ شہر کے اندر ہی ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں شہر کے جو شہر سے باہر ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ شہر کی حدود کے اندر ہوتے ہیں، تو شہر کی حدود کے اندر جب ہیں تو وہاں اپنے پوری نماز ادا کرنی ہے، قصر نہیں پڑھنی۔ اب جہاز اڑا اور جہاز اڑنے کے بعد اسے نماز پڑھنی ہے، اب پیچھے وہ گیا کہ کیبن میں دیکھا نماز کی جگہ ہے، تو آیا اس کے انداز میں کتنا جہاز نکل چکا ہو کہ اب وہ قصر پڑے یا غیر قصر وہ پوری پڑے؟ یہ تو اس میں جو آزمائش ہوگی اتنا سادہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ شہر کی آبادی سے عمومی طور پر جہاز تو جلدی نکل جاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی جو 20-25 منٹ کے بعد ہی وہ کھڑا ہو سکے گا، اس سے پہلے تو نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ جی بالکل، ویسے بھی اس کو کھڑا تو ہونے دیں گے نہیں جب تک جہاز 20-25 منٹ کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب جہاز تو 20-25 منٹ کافی باہر نکل گیا نا شہر سے، لیکن بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو بار بار کیونکہ بہت زیادہ سفر ہوتا ہے تو چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، بعضوں کے سفر اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اب جیسے آپ ٹرینوں میں آئیں، آپ ٹرین میں آتے ہیں تو نمازوں کا پتہ ہونا چاہیے، وضو کا پتہ ہونا چاہیے، کیسے نماز ہوگی کیسے نماز نہیں ہوگی، یہ سارے علم ہمیں لینا بہت ضروری ہے، یا پھر ہمارے ساتھ ایسے رہنما موجود ہوں جن کو یہ سارے مسائل پتہ ہوں اور وہ امیر قافلہ ہوں، اور وہ پھر وہ ساری ایسا امیر قافلہ کو بھی سارا معلومات ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اس طرح نہیں یوں پڑھنا ہے، آپریشن ہوتا ہے کئیوں کا، اس میں وضو کے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر کیسے وہ نماز پڑھے گا، کس طرح نماز پڑھے گا، معذور ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ شرعی طور پر ان کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو جب آپریشن ہونے والا ہے تو وہ چیک کر لیں،
تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پر ہم پر لازم آتی ہیں، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے، تو ہمیں اپنی نماز اور اس کے لیے جو بھی نماز کے فرائض وہ پورے کرنے اور یہ تقاضے اس کے علم ہمیں ہونا ضروری ہے. یہ ضرور معلومات میں رکھیے گا پلیز. اس سلسلے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، دارالتہ سنت سے بھی ایک باقاعدہ پوری کتاب جس میں فتاوی اہل سنت مسافر کی نماز کے احکام، ماشاءاللہ، تو یہ 200 سے زائد صفحات ہیں. دارالتہ اہل سنت کی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی، اور اس میں بڑے منفرد اور الگ الگ بعض ایسے سوالات جو باقاعدہ دارالتہ اہل سنت میں لوگوں نے اپنے سوالات جمع کروائے، تو اس کے مطابق ان کی رہنمائی جو کی گئی، تو یہ تحریری فتاوی ہیں اور پوری ایک کتاب ہے. اور الحمدللہ اس میں جو بالخصوص جن کا سفر رہتا ہے تو ان کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی، بلکہ ہر گھر کی کہیں تو جس طرح قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا وہ رسالہ ہے مسافر کی نماز کے حوالے سے، تو اس میں بھی بیسک چیزیں موجود، اور پھر آگے کئی ایسی جو ہر ایک کی ضرورت کے مطابق الگ الگ فتاوی جات لوگ لیتے ہیں، تو یہ کتاب بھی بہت انشاءاللہ مفید رہے گی اس سلسلے میں. مسافر کی نماز کے احکام، یہ تمام عاشقان رسول نوٹ کر لیں. یہ کتاب ہے، یہ موبائل ابھی جیسے مفتی صاحب نے جیسے ہی ارشاد فرمایا، میں نے ابھی اس کو ہاتھوں ہاتھ میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا اپنے موبائل میں، 1 منٹ بھی غالباً نہیں لگی. مسافر کی نماز کے احکام، یہ مہربانی کر کے ضرور اپنے موبائل فون میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں اور اس کو پڑھنے کی نیت کر لیں. جی شہزادہ حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جواب دیجئے. لبیک. چند مشہور غزوات میں سے 3 کے نام بتائیے. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب. جواب درست ہے. کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کس دریا کے قریب تھے؟ دریائے نیل. دریائے فراق. جواب درست ہے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا رشتہ تھا؟ چچا زاد بھائی تھے. جواب درست ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کس غزوے میں شہید ہوئے؟ انشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائی اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. غزوہ احد میں. جواب درست ہے. شعر مکمل کرنا ہے. جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ان ساروں کو سلام. جواب درست مان لیا تھا، مگر طرز میں یہ جمے گا نہیں، وزن ٹوٹ رہا ہے.
कहते हैं अत्तार। उन, अच्छा उन बोला इन्होंने, उन तो नहीं है, तो फिर नहीं मान नहीं ले जाएगा, वो साकितुल वज़न हो गया ना। इनको लफ्ज उन निकाल दें आप, कहता है अत्तार सारों को सलाम। कहता है अत्तार सारों को सलाम। जवाब दुरुस्त है। मुसलमानों के चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ वाक़े है? मुसलमानों के चौथे खलीफा हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मज़ार शरीफ कूफा शरीफ में। जवाब दुरुस्त नहीं है। नजफ शरीफ। नजफ। दोबारा जवाब दें। वैसे नजफ अशरफ कहते हैं इसको, शरीफ भी कहने वाली है, नाम नजफ है मगर हजरत मौला अली की निस्बत की वजह से इसको शरीफ अशरफ, अशरफ नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। नजफ अशरफ। जवाब दुरुस्त है। ऐ हुब्बे वतन साथ न यूं सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत क्या है? अबू अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह करीम के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिब्रुल उम्मह यानी उम्मत के बड़े आलिम का लक़ब किसे अता फरमाया? फरहान अली अत्तारी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। अच्छा जवाब यूं देते हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को। जवाब दुरुस्त है। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन दो शख्सियात के लिए फरमाया कि ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम हसन हुसैन। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। पहले दूसरा लफ्ज दब गया है, जरा यार डरो नहीं, बिल्कुल खुल के बोलो। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। वो नस्ल मुकर्रर में वो सलाम करना या नाम बताना, इसका ना डायरेक्ट आप वो लफ्ज बोल दिया करें जिसका जवाब जो बनता है। अच्छा अब शेर एक पढ़ूंगा, इसका जो वो दूसरा मिसरा सुनाना है। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रिजा वाले। इसका भी इंशाल्लाह हमारे बुजुर्ग इस्लामी भाई जवाब देंगे। हकीकत में खुदा उनका था और ये थे खुदा वाले। जवाब दुरुस्त है। इंशाअल्लाहुल करीम आज भी खुसूसी मदनी मुज़ाकरा होगा। अभी मदनी मुज़ाकरे के बाद वक्फ़ा आराम होगा। करीबन 2:30 बजे आपको जगाया जाएगा और करीबन 2:45 बजे तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। दुआए तहज्जुद भी होगी। कल पीर शरीफ है तो साहरी की सआदत हासिल करने वाले साहरी भी करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और फिर जानशीन अमीर अहले सुन्नत आम मुलाकात फरमाएंगे।
اور وقت مناسب پر امیر اہل سنت کی تشریف آوری ہوگی. آپ امیر اہل سنت سے سوالات کر سکیں گے اور امیر اہل سنت آپ کو جوابات عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم. کل پیر شریف ہے، تو پیر شریف کا روزہ سنت ہے، اور جنہوں نے عاشورے کا روزہ رکھا اور 9 تاریخ کا نہیں رکھا تھا ان کو بھی چاہیے کہ کل کا روزہ رکھ لیں. یہاں جو یہاں موجود ہے ان کے لیے تو سحری کا بھی ماشاءاللہ انتظام موجود، ہمت کیجئے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے جو شاید ان کو سفر کرنا ہوگا، لیکن سفر کرنے والے تقریباً شاید سفر کر چکے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے. تو اگر یہیں رکنا ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی مناسب ہے، کوئی وجہ نہ ہو تو. کہ محرم کا ایک روزہ 1 مہینے کا ثواب، 1 مہینے کے برابر. مدنی مذاکرے کے بعد جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے انشاءاللہ آپ کو سحری کے لیے ٹوکن دیے جائیں گے، تو جو کل روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ٹوکن بھی حاصل کر لیں. آج ٹوکن ہے، کل 2 دن ٹوکن نہیں تھے. گیدرنگ روزہ رکھنے والوں کی کافی تعداد رکھیں گے کل بھی انشاءاللہ. جو عاشقان صحابہ والے بیت ان کو موقع ہوگا، مشکل نہیں ہوگا تو رکھیں گے. جو گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہ نہیں رکھ سکیں گے. یہاں پڑے رہیں گے نا اللہ کے گھر میں، اعتکاف کی نیت سے آئے اسی لیے نا، تو وہ تو رکھیں گے امید ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات منالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مؤذنین اذان کے وقت سنت جو طریقہ بیان کیا کہ اپنے چہرے کو پورا پھیریں گے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے دائیں بائیں. تو سوال یہ ہے کہ جب کسی کی طرف سے کہ جب چہرہ پھیرتے ہیں تو مائک میں آواز نہیں جاتی، تو اس کا کوئی حل طریقہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ سب مؤذنین کی تربیت بھی ہو جائے. مائک ہوتے ہوئے چہرہ نہ بھی پھیریں تو آواز تو چلی جائے گی. پھیرے ہی نہیں آواز چہرہ تو پھر تو بہت کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. تو میں نے پہلے وضاحت کی نا کہ ہم تبدیلیاں نہیں کر سکتے. جو سنتیں ہیں، جو مستحب بات ہے اذان کے، وہ ایز اٹ از ہیں، ٹھیک ہے نا. جو وہ بڑے علماء بیٹھے ہیں اور کچھ اس میں رستہ نکالیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے وہی کرنا ہے. تو اپنا مائک درست کرنا ہوگا، سنت نہیں چھوڑنی ہوگی. سمجھے؟ مائک درست کریں. اور مائک ایک سے ایک حساس مائک ہوتے ہیں، خالی سانس کی آوازیں بھی پھینک رہے ہوتے ہیں دور دور تک. اچھا مائک مسجد والوں کو چاہیے، اگر کوئی ایسا پرابلم ہے تو مائک کی درستی کا انتظام کریں. اللہ کے بندے پڑھیں، دینے والے آپ تھوڑا کوشش کریں گے نا تو بہترین مائک مل جائے گا جو شور بھی نہیں کرے گا، گھرگھراٹی بھی نہیں کرے گا، اور حی علی الصلاۃ پورا منہ پھیریں گے. تو وہ مائک تو لگا ہی ہوتا نہیں، تو آواز تو جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں. اصل میں اسٹینڈ مائک ہوتا ہے نا، تو اس وجہ سے جو آپ کے اس وقت مائک لگا ہوا نا، اگر یہ محسن صاحب لگا لے تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں یہ تو ذہن میں تھا، لیکن ہے، مسجدوں میں یہ ہوتا نہیں ہے، عام طور پر نہیں ہوتا. اسٹینڈ مائک ہی ہوتا اچھا ہونا تو سب جی ہاں ہو سکتا ہے، سب ہو جائے گا. اور یہ کیا اب جیسے یہ مائک رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ وہ 10 قدم چل کے تھوڑی منہ پھیرنا ہے، وہیں پھیرے گا نا. تو تھوڑا سا مطلب یہ کہ 1 انچ کا فرق پڑ جائے گا، آواز تو چلی جائے گی. تھوڑی آواز کی کوالٹی میں فرق ہو سکتا آئے، لیکن آواز چلی جائے گی اگر مائک مناسب ہوگا. تو یہ کرنا ہے، سنت تو بالکل پوری ہی ادا کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک. یہ غالباً نیاز حسین کے مناظر دکھائے کہ ان دنوں لوگوں نے اپنے گھروں میں شہدائے کربلا کی نیاز کی.
शरबत किया, खिचड़ा किया, तो खिचड़ा हो, शरबत हो, चावल हो, सालन हो, रोटी हो, सब में इसाले सवाब हो सकता है। खिचड़ा शर्त नहीं है, खुद नियाज भी शर्त नहीं है, नियाज ना भी करे तो गुनाहगार नहीं है। हाँ, इसको नियाज को नाजायज बोलेगा तो गुनाहगार होगा कि जब अल्लाह और रसूल ने नाजायज नहीं कहा इसाले सवाब को, तो हम कौन होते हैं नाजायज कहने वाले? हु आर यू? आप कौन होते हैं? तो इसलिए वो जायज है, मुस्तहब है, नहीं करता कोई गुनाह नहीं है, उसको बुरा भला कहने की भी जरूरत नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुनी, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाबात देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाजी के बाद बतौर इनाम 1 साल तक कलट माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो नए सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, क़यामत को क़यामत क्यों कहा जाता है? सवाल नंबर 2, ज़िंदगी में कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज़ है? सवाल नंबर 3, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक एक रात अपने पास रखने के लिए राहिब ने कितनी अशरफियाँ दी थीं? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 0341125555 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने खातुमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब क़द्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम अल्हम्दुलिल्लाह। अहले सुन्नत का बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी ख़ताएँ मिटा दी जाती हैं, और जो कोई मजलिस खैर व मजलिस ज़िक्र में पढ़े तो उसके खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 5 जुलाई 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाब और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, शहादत के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र कितने साल, कितने माह और कितने दिन थी? जवाब 56 साल 5 माह और 5 दिन। सवाल नंबर 2, इस्लाम में सबसे पहले किस दिन का रोजा फर्ज हुआ था? जवाब आशूरा का रोजा। याद रहे आशूरा का रोजा बाद में फर्ज नहीं रहा। सवाल नंबर 3, करबला में हजरत इमाम हुसैन
اللہ عنہ کے خیمے کس دریا کے قریب تھے؟ جواب دریائے فرات کے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام زینب لاہور، بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب، بنت خالد حسین وہاڑی پنجاب، بنت نیاز اتاریہ پیر جو گوٹ، ام عابد اتاریہ گارڈن کراچی، شیخ صلاح الدین اوکاڑا، محمد علی اتاری ات شریف۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈراؤ کے ذریعے نکلنے والا نام بنت وسیم اتاریہ ساہیوال پنجاب۔ ان کو تحفے میں 1 سال کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور اپنی نیکیوں کا جو مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، محدثین، مفسرین، تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل حضرت مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جنہوں نے سارے مدنی مذاکرے اٹینڈ کیے اور جو ربیع الاول شریف میں ہونے والے جو ابھی سے نیت ہے، اللہ زندہ سلامت رکھے کرم سے اپنے، تو 12 مکمل سننے کی نیت کریں، ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ کم از کم سننے والے 1 گھنٹہ 12 منٹ بھی سنے تو بھی ان کو ثواب عطا فرما، آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب الحسنین ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، الہ العالمین ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول ہو، عاشق صحابہ ہو، اہل بیت اور عاشق اولیاء بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے۔ یا اللہ پاک جن کے روٹھے ہیں من جائیں، جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا ہو، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں مل جائیں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے عطا ہوں۔ یا اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو، جن پر جھوٹے کیس بنے اس سے نکل آئیں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، الہ العالمین گھر امن کے گہوارے بنے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے
یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے مولا، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ فرمانا آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے صدقہ کا مال حرام نہیں، صدقہ کا مال حلال ہے، حلال نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، اچھا آپ بھی بولیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب۔
واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. کربلا والے دین پہ قربان ہو گئے. کربلا والے سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے. آبرو وہ جگ میں آبرو وہ جگ میں دین کی عظمت کے لیے. دین پہ قربان ہو گئے. کربلا والے کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذاتیں ہیں اعلیٰ. کیوں جھکے سامنے ادنا کے وہ ذاتیں اعلیٰ. کیوں جھکے سامنے
ادنا کہ وہ ذات اعلی جس کا ہر نقش قدم، جس کا ہر نقش قدم قبلہ ہو امت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، کربلا والے، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا، جو کہ آغوش پیمبر میں پھلا پھولا تھا۔